Assalamu alaikum dear students. Then the topic the 1962 Constitution of Pakistan. राजू दी बैकग्राउंड ला 7 अक्टूबर 1958 बांधे सिकंदर मिर्ज़ा मार्शल लॉ लगावला कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट को ख़त्म को और अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को बिया 27 अक्टूबर 1958 बांधे अयूब खान द सिकंदर मिर्ज़ा ना रिज़ाइन वागस्तु बाय फोर्स ती रिज़ाइन वागस्तु ना कोर के और दे क्वेटा तो बोलेगो और द क्वेटा नहीं बिया लंदन तो बोलेगो एग्जाइल को लंदन था और दे अलते बिया पे लंदन के मर शवे दे और बिया पाकिस्तान टीम ने पर खुदे अलते बिया पे ईरान के दफन दे टूने ओनली कर दो ची one major task to frame a new constitution ची न्यू constitution जो ची जगह ची 1956 constitution को उसके अंदर मिर्ज़ा ख़त्म करो मार्शल लॉ अगली बंदा टूने मेन कर दो ची न्यू constitution जो ची नो constitution making कम process ची अयूब खान दिसे कारो को ची इंट्रोड्यूस को बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम पर अक्टूबर 1959 के this system under 80,000 basic democrats पे इलेक्ट की देता काउंसलर बोले की दे बेसिक डेमोक्रेट्स लोकल काउंसलर्स नो बेसिक डेमोक्रेट्स 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स पे इलेक्ट की 40,000 द ईस्ट पाकिस्तान ना और 40,000 द वेस्ट पाकिस्तान ना ठीक है जगह पार्ट टाइम के दो प्रोविंसेस और दो फंक्शंस कई कम चिता बेसिक डेमोक्रेट्स थे दो फंक्शंस एज ए लोकल गवर्नमेंट वकार कई और दबा इलेक्टोरल कॉलेज होमी मतलब दो वोट उम्र कई फ्रेंचाइज भी द प्रेसिडेंट द इलेक्शन द पारा और द नेशनल असेंबली द इलेक्शन द पारा मतलब वस चिकम नन कम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की चिकम प्रोसेस है नो प्रेसिडेंट अगर इनडायरेक्टली इलेक्ट हो नेशनल असेंबली अगर डायरेक्टली इलेक्ट की मंग वाला वोट वर्को एमएनएस चिकम दी जाऊंगा खो पदी किसी चलो चिकम दगा सिर्फ 80,000 खलक द दूसरे सिर्फ द वोट हाको ची प्रेसिडेंट द इलेक्शन द पारा और द नेशनल असेंबली द इलेक्शन द पारा बिया दगे बेसिक डेमोक्रेट्स इलेक्शन वशो पर दिसंबर 1959 नवाले जनवरी 1960 पूरे बिया दिन बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम वशो पर 17 फरवरी 1960 के अयूब खान टुक ओथ इलेक्टेड प्रेसिडेंट नो अयूब खान मतलब इलेक्ट शो और द पदे रेफरेंडम के वोट्स वागसल 75,283 दोनों वोट्स वागसल और दे इलेक्टेड प्रेसिडेंट शो और पर 17 फरवरी 1960 के अयूब खान ओथ वागस्त हाँ दिन बाद बिया कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन उस कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ोल वाड़ी इंदागे द पारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन इस्टेब्लिश को पर फरवरी 1960 के और द चेयरमैन हो जस्टिस शहाबुद्दीन कम चे रिटायर्ड जज हो चीफ जस्टिस हो how the constitution commission ने टास्क वर्क कोची फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम वोली फेल शेव द फेलियर्स दा एवर टास्क वर्क हो चिता सुदा मालूम कई और बल तासु रिकमेंड न्यू सिस्टम यो न्यू सिस्टम रिकमेंड कई चीज अमंग द कंट्री द पार कम सिस्टम खदे नो दुख पलकार शुरू को बिया दुख पर रिपोर्ट पेश को पर मई 1961 की दगा रिपोर्ट कले तो पेश करन दबा दे पर दो कमिटीज जोड़ शो आगो दगा रिपोर्ट रिव्यू को चिकले दो रिव्यू को नो दो दगा टू कमिटीज यू दो खपल रिपोर्ट वर्क हो गया दगा द कमिटीज रिपोर्ट्स अंडर यू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आगा ड्राफ्ट शो तैयार शो बे दगा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन द अनाउंस को अयूब खान 1 मार्च 1962 की और दिन बाद बिया द नेशनल असेंबली इलेक्शन वशो पर अप्रैल 1962 के दे दो इलेक्शन वशो और बिया द प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन वशो पर मई 1962 के उस कॉन्स्टिट्यूशन को अयूब खान अनाउंस को उस राजुदा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन ला अयूब खान इस कार को मार्शल ख़त्म कड़ा 8 जून 1962 की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स को पा पाकिस्तान के और दा प्रेसिडेंशियल सिस्टम एडॉप्ट शो मखे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट्री सिस्टम
او په دې کې پریزیډنشل سیستم ورکړی او په دې کې ټوټل 250 آرټیکلز دي او 5 شیډولز دي پکې. اوس راځو د دې فیچرز لا. نمبر 1 فیچر دا دی چې دا یو پریزیډنشل سیستم او ریل پاورز به د پریزیډنټ سره یي. ټیک شو. نو پریزیډنټ هم هیډ اف د ګورنمنت او هم هیډ اف د سټیټ او دی به خپل کیبینټ جوړي او د دې الیکشن به انډایرکټ کیږي. ټیک نه. بل دی به مسلمانی او د پریزیډنټ لپاره ایج کې خود 40 ایئر او 5 ایئرز به د سې د به ټینیوري او دوه پیری به د مطلب چې په دویم پیر دی راشي او د 8 ایئرز نه د ټینیور انکریز کیږي نو دی به بیا څه چل کوي دی به بیا د نېشنل اسمبلی نه اپروول لري چې مطلب د نور مینټین خپل افیس وساتي کوونه ساتي نو دغه پکې کنډیشن. اوس راځو د پریزیډنټ پاور لا. پریزیډنټ ډیر زیات پاورفل و. دی به خپل کیبینټ جوړي. ټیک شو. او څومره چې هم کی اپوینټمنټس دي نو دا به پریزیډنټ کوي لکه د گورنرز او کم منیسټرز او دا پریزیډنټ اني ټایم ریموو کولی شي. اني ټایم ریموو کولی شي. ټیک شو. بل د ایشو آرډیننسز نو دا هم یو غټ پاور او د پریزیډنټ سره چې آرډیننس ایشو کولی شي. بل ډیکلیئر سټیټ اف ایمرجنسي سټیټ هم ډیکلیئر کولی شي او ویټو بلز دا یو امپورټنټ پاور هو د پریزیډنټ سره چې کوم لیجسلیچر یو لا جوړي. ټیک شو. یو بل هغه مطلب هغه پاس کی نو دا بیا د سیګنیچر لپاره راځي د پریزیډنټ لا. نو پریزیډنټ دا بل چې کوم دی دا ویټو کولی هم شي. ویټو مطلب منسوخ کولی هم شي. ریجیکټ کولی شي. ټیک شو. ساين کولی هم شي او ریټرن ټو د هاوس هم کولی شي. دا درې کارونه دی کولی شي. بل فیچر زموږ سره دی نېشنل اسمبلی. په نېشنل اسمبلی کې 150 سیټونو تیر چې کوم 1956 کانسټیټیوشن موږ ویلو په هغه کې 300 سیټونو او په دې کې 150 سیټونو 6 سیټس د وومن لپاره ریزرቭ سیټس ده او د دوی الیکشن به انډایرکټ کیږي. ایج لیمټ د نېشنل اسمبلی کې خو 25 ایئرز او د دوی سره پاورز کم سونه هم لا میکینګ پاورز دی هغه ورل ورکړل مطلب دوه لاس جوړي. فاینانشل پاورز د دوی سره لیمیټډ او بل امپیچمنت اف پریزیډنټ دا پاور هم ورکو. خدای یو ډیر ډیفیکلټ پروسس و. د دې لپاره 1/3 ممبر به اول که مطلب د پریزیډنټ امپیچ کول غواړي نېشنل اسمبلی نو اول به داسې کار وشي چې 1/3 ممبرز مطلب دا چې 50 کسان به یو ریټن نوټس ولیکي سپیکر ته چې موږ د پریزیډنټ امپیچ کوو. د هغې نه بعد به دغه کوم ریزولوشن چې راغی نو دا به 3/4 مطلب دا چې 112 ټیک شو 112 کسان 112 کسان به ووټ ورکوي په 3/4 مطلب چې 3/4 میجارټي رال 3/4 ووټ رالل د نېشنل اسمبلی نو دغه پریزیډنټ به بیا امپیچ کیږي. خو دا یو کنډیشن به کېښودو که چېرته دا ریزولوشن فیل ټو obtain 1/2 of total مطلب دا چې 75 ټیک ده مطلب دا یو ریزولوشن راغی او هغې ته د 75 نه کم ووټونه میلاو شو نو هغه ممبرز چا چې دا ریزولوشن راوړی دی ټیک شو نو چا چې موو کړی دی راوړی دی نېشنل اسمبلی ته نو د هغو ممبرشپ به سیز کیږي مطلب ختمیږي به د نېشنل اسمبلی نو دا پکې یو خطرناک کنډیشن و. بل زموږ سره دی فیډرلیزم 2 پروینسز به یو ایست پاکستان به یو ویسٹ پاکستانی او 1 لیست ورکو هغه صرف سنټرل لیست ورکو او نور پاورز پروینسز له ورکړل او تیر چې کوم 1956 کانسټیټیوشن موږ ویلو نو په هغې کې زموږ سره 3 لیست شو. ټیک شو. سنټرل لیست پروینشل لیست او کانکرنټ لیست نو په دې کې زموږ سره په 1962 کانسټیټیوشن کې 1 لیست او هغه هم صرف سنټرل لیست. بل فیچر زموږ سره دی پروینشل ګورنمنټس. د پروینسز هیډز به وي گورنرز ټیک شو او گورنرز سره به خپل کیبینټي ټیک شو او پروینشل ګورنمنټ چې پروینشل ګورنمنټس به انډر د کنټرول د پریزیډنټ ډایرکټلی ټیک شو. سنټر به strong سنټر به د پریزیډنټ سره انف پوره پاورز به چې د پروینشل افیرز کې هغه مینیج کی مطلب په پروینسز کې هم د پریزیډنټ کارونه پریزیډنټ ډیر زیات strong و. بل دا چې د ایمرجنسي په ټایم کې سنټر
ډایرکټ کنټرول اغستی شي د پروینسز. نو دغه provincial governments structure. بل زموږ سره principles of policy څنګه چې director principle of policy making په 1956 constitution کې او دغه شانتي 1962 constitution کې principle of policy مطلب یو policy جوړیږي نو هغه په هغې کې به مطلب د څه خیال ساتل کېږي نو په هغې کې به د national solidarity خیال ساتل کېږي interests of backward people کوم چې انډر ډیولپ یا کوم بیکورډ علاقې دي چې دونه ډیولپ نه دي نو د هغو انټرسټ به پکې سکیور کېږي. بل opportunities for participation in national life ٹھیک شو. بل education of people, well-being of people, Islam would be implemented in day-to-day life. بل زموږ څه fundamental rights سے ورکړل citizens لا fundamental rights is citizen law like civil rights, political rights, economic rights was the civil right ke right to association ٹھیک شو او دغه شانتي right to property دغه شانتي right to speech او دغه شانتي right to live دا زموږ سره فنډامنټل رائټس دي. بل اسلامیک پروویژنز یې پکې ورکړل. ابجیکټیو ریزولوشن یې پریمبل کو د کانسټیټیوشن ٹھیک شو. اسلام اوس تاسو ابجیکټیو ریزولوشن موږ په تیر لیکچر کې ویلي دی تاسو هغه کتلی شئ چې په ابجیکټیو ریزولوشن کې څه بل زموږ سره اسلامیک پروویژنز یې هم ورکړل. دا په اصل کې دا په کانسټیټیوشن کې نه و د اسلامیک پروویژنز دا په پرنسپل اف پالیسي کې و. نو مطلب دا اسلامیک پروویژنز کې دا خبره وه چې داسې لاز چې هغه کانټرډکټډ وي د اسلام سره نو هغه به صحیح هغه لاز به منسوخ کېږي نو لاز به جوړېږي انډر د پرنسپل اف اسلام. بل فیچر دا د ایڈوائزری کونسل فور اسلامک آئیډیالوجي یو کونسل اسټیبلش کو په کانسټیټیوشن کې چې د هغې ممبرز به 5 to 12 ممبرز وي او دا به یو ریکمنډیټري باډي او دوی به ایڈوایس ورکوي پارلیمنټ له په لیجسلیشن کې په لا میکینګ کې مطلب چې یو ولا د اسلام خلاف را نشي. بل زموږ سره انډیپینډنٹ جوډیشري مطلب سپریم کورټ به انډیپینډنټ او های کورټس او هغه به کانسټیټیوشن انټرپریټ کولی شي. بل ریجیډ کانسټیټیوشن دا یو ریجیډ کانسټیټیوشن دا چې 2/3 دغه پکاري میجورټي او پکاري د امندمنت لپاره او بل دا چې د پریزیډنټ اسنټ هم پکاري د پریزیډنټ اسنټ ټیک شو. د پریزیډنټ اټسټیشن هم پکاري په امندمنت باندې نو دا یو مطلب ریجیډ کانسټیټیوشن دی امندمنت پکې په اسانه باندې نه کېږي. بل دا یونی کیمرل لیجسلیچر ون هاوس و پکې یونی مین ون او کیمرل مین چیمبر یا هاوس ٹھیک شو. ون هاوس به یې پکې لکه اوس چې کوم پرزنټ سسټم د 1973 کانسټیټیوشن کې نو په دې کې یو سینټ دی اپر هاوس دی او نیشنل اسمبلی لوور هاوس دی نو بای کیمرل لیجسلیچر دی. نو 1962 کانسټیټیوشن چې دی هغه زموږ سره یونی کیمرل لیجسلیچر دی که چېرته راشي یاره 1962 کانسټیټیوشن یونی کیمرل او که بای کیمرل نو دا زموږ سره یونی کیمرل صرف پکې نیشنل اسمبلی و ٹھیک شو. بل ورکینګ اف د کانسټیټیوشن دا کانسټیټیوشن د 8 جون 1962 نه وایي 25 مارچ 1962 پورې دا چلیدلی دی او بیا په 25 مارچ 1962 باندې یحیی خان مارشل لا ولګوله او کانسټیټیوشن یې ابروګیټ کو. نو دا زموږ سره نننی لیکچرز په دې کې څوک په کوم ځای نه پوه شوی نو بالکل تاسو کوېسچن کولی شئ. تھینک یو سو مچ.